종교역자 올해 쩌빙글리에 대해서 다루고 있는데 벌써 오늘 5번째 시간입니다. 종교역 주일 전까지 강의하면 되지 않을까 싶었는데 하다 보니까 내용이 또 세부적으로 들어가고 하다 보니까 종교역 주일 끝나도 조금 더 해야 될 것 같습니다. 그래서 제가 영화를 지금 번역을 하다 보니까 또 제가 속도가 붙어가지고 하는 김에 전체를 좀 해버릴까 하는 그런 마음도 들고 해서 일단은 조금 더 계획주일 끝나고도 진행하도록 하겠습니다. 오늘 좀 빨리 진행하겠습니다. 그리고 오늘 내용이 또 종교역주일을 앞두고 그 쩌빙글리가 토론하던 장면에서 또 이기는 그런 내용 나오기 때문에 영상도 몇 편 준비되어 있는데 빨리 진행하겠습니다. 한번 복습해 보시면은 쩌빙글리가 스위스의 그로스민스터 교회에 1519년에 부임을 해왔습니다. 첫 설교를 하면서부터 신약성경 강해를 하겠다, 로마교회 전통을 깨뜨리는 그런 선포를 했고 독일어로 강의하겠다, 그런 시작을 했습니다. 그리고 나서 그의 포부에 미치지 못하게 흑사병이 걸려가지고 고생을 했지요. 그러면서 하나님의 주권 사상을 가지게 되는 그런 기회가 있었습니다. 나는 당신의 그릇입니다. 그리고 나서 쩌빙글리가 논문을 쓰고 또 설교를 하고 하는 가운데 이 개혁신앙을 받아들임으로 인해 사람들이 조금 깨어나가지고 사순절에 소세지를 먹는 사건이 있었지 않습니까? 육식을 하는 바람에 먹어도 상관없는데 로마교회 전통이 그렇다 보니까 이걸 깨뜨림으로 해서 많은 논란이 이제 벌어지게 된 겁니다. 자, 그래서 이제 지난주에 일부를 전반부를 봤는데 쩌빙글리와 또 로마 교황청의 대표자들 서로 시민들 다 모여가지고 쩌빙글리 설교와 주장이 맞는가 시민들 앞에서 한번 확인하고 토론하는 그런 장이 열렸습니다. 그때 쩌빙글리가 얘기했던 게 자기는 성경이 최고 우선이다. 모든 설교와 자기 주장의 모든 게 성경에 권위를 두고 있으니까 나의 주장에 문제가 있다면 성경을 근거로 제기를 해라. 그렇게 얘기를 하죠. 그리고 로마 교회가 해왔던 여러 가지 주장들, 전통들이 과연 성경에 근거한 것인가? 자기가 지금 거부하는 게 다 성경에 맞지 않는 거다. 그러면서 여러 가지 것들을 반박을 합니다. 대표적으로 성경에 연옥이 어디 있느냐? 면죄부를 팔고 했으니까. 또 그 당시 스위스는 용병 문제로 많이 골머리를 앓았는데 용병 제도가 성경에 예수님이 지지하시거나 하는 내용이 어디 있느냐, 얼마나 이게 폐해가 많은가, 그런 지적도 하고, 또 그 당시 로마 교회가 이제 사치를 많이 했으니까 교회가 부와 권력을 쌓고 있었으니까 성경에 예수님이 가난한 자들을 착취하라는 내용이 어디 있느냐 이런 식으로 주장을 하니까 대답을 못하죠. 로마 교회 그 콘스탄츠 대리 주교가 와서는 대답을 못합니다. 그러면서 자기는 이 로마교의 전통이 얼마나 귀한 건가, 이제 그걸 얘기하지 않습니까? 자, 그런 가운데 이제 후반부 내용을 이제 오늘 좀 보도록 하겠습니다. 지난부 방금 설명드린 그 내용에 이어서 이제 반박을 한 가운데 이어서 토론이 진행되다가 잠시 휴정을 가지고 이제 시의회에서 최종 결론을 내려서 이제 통보하는 그런 내용이 나옵니다. 한 4분 정도인데요. 자막이 빨리 지나가니까 집중해서 한번 보겠습니다. Unter all den Menschen, die zu Jesus gefunden haben, war kein Priester, kein Mönch, auch kein Bischof und vor allem kein Papst. Das ist Blasphemie. Unfug! Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das sind die Worte Jesu aus dem Johannesevangelium. Wir brauchen keine Vermittler, keine Heiligen. Wir brauchen niemanden, der sich zwischen Gott und uns Menschen stellt. Und zudem auch damit noch Geld verdient. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Du verspottest den Papst und den Bischof. Deine Predigten strotzen nur so von dreckigen Sprüchen und schlechten Witzen. Glaubst du wirklich, dass du Gott damit aufwarten kannst? Wenn er es so genau nimmt mit der Bibel, dann soll uns doch mal die Stelle zeigen, wo steht, dass man Kinder machen und dann abhauen soll. Er hat ein Hurenkind in Einsiedel. 이게 뜬 소문입니다. Was
für ein Märchen ausgerechnet aus eurem Mund. Wie viele Hurenkinder habt ihr? Der Herrgott weiß, was ich gemacht habe. Aber ihr habt recht. Ein Priester sollte kein Kind zeugen und sich dann aus dem Staub machen. Ein Priester soll ein Kind zeugen und die Frau auch heiraten dürfen. Aber der Zölibat kommt euch und eurem Papst gerade recht, nicht wahr? Die Pfaffen zahlen brav ihren Ablass für ihre Mätressen und heimlichen Kinder. Meinst du, es wird besser, wenn du alle Regeln abschaffst? Du täuschst dich in den Menschen, Zwingli. Die Menschen sind schwach. Sie brauchen die klare Führung durch die Kirche. Wenn jeder macht, was er gerade so für richtig hält, so wie der Zwingli in seinem gottlosen Hochmut, dann ist das die Apokalypse. 시장입니다. Wer wettet mit mir? Bleibt er unser Leutpriester oder wird er als Ketzer verbrannt? Wenn, sogar sicher so gut. Würde mich ja nicht wundern, wenn er eines schönen Tages einfach nicht mehr da wäre. Und nie wieder käme. Der Rat ist zu dem Schluss gekommen, dass sich alles um eine Frage dreht. Wollen wir die Heilige Schrift als Grundlage für Meister Zwinglis Handeln gelten lassen? Und so hat der Große Rat entschieden. Meister Zwingli ist in keinem einzigen Punkt widerlegt worden. Er soll daher weitermachen wie bis jetzt. Er soll uns das Evangelium predigen und nur das Evangelium. Ich gratuliere. Das Evangelium hat geschlummert wie ein Siebenschläfer. Aber jetzt wecken wir es auf. Wir stauben jede Silbe ab und tragen sie in die Welt hinaus. Das wird die Welt verändern. 예, 잘 보셨습니까? 자, 쩌빙글하고 루터하고 비교를 해보시면은, 여러분, 작년에 루터가, 신성로마 황제 앞에서, 그죠? 자기 그 신앙을 견제한 적이 있지 않습니까? 이 보름 세국의회 일로 해서, 그래서 이단으로 이제 정죄를 받았는데, 이 줄이 스위스하고 이 양쪽을 비교를 해보시면은, 구분이 많이 되지 않습니까? 여기에서는 지금 루터하고 가톨릭 학자하고 서로 이제 논쟁을 합니다. 그죠? 하는데 최종 판결을 누가 내리죠? 여기 뒤에 있는 신성로 황제하고 추기경 이 사람들이 로마에서 온 사람들이 듣고 나서 자기 마음대로 판결을 합니다. 예, 루터가 훨씬 대답을 잘했는데도 저 위에서 권력을 가지고 판단을 하죠. 그런데 스위스도 양쪽에서 이렇게 토론을 하고 서로 입장을 얘기하지만 누가 최종 결정을 내립니까? 예, 이 시의회, 이 시장이 들어보고 양쪽을 이렇게 좌우측 다 들어보고 나중에 잠시 정의를 가지고 대의회가 160명이었다고 하는데 그 사람들 의견을 다 들어서 시에서 그냥 이거 판결을 내린 겁니다. 당시 전체가 그 로마 국교권이고 생각했을 때 이건 참 엄청난 일이죠, 그죠? 어떻게 시의회가 이런 결정을 해가지고 자기 시 지역에 쩌빙글이 계속 개혁적인 설교하도록 하자 했다는 게 쉽지 않은 일인데 그 차이를 좀 말씀을 드리면은 스위스 지형과 관련이 있다. 종교개혁은 여러 가지 영향이 있고 원인이 있지만은 지역의 산물이다.
지형의 산물이다. 저는 이렇게 생각을 좀 하게 됐습니다. 지난번에도 스위스 쥐리 지역 한번 말씀을 드렸는데 그로스민스터 성베드로 교회, 프라우민스터 수도원, 시청 이런 교회들이 있는데 이제 쥐리 지역을 말씀드렸지만 오늘은 조금 더 넓게 봐가지고 지금 5번째 시간인데 스위스 전체를 한번 보겠습니다. 예, 스위스 전체를 한번 보시면은 먼저 스위스 하면 우리가 떠오를 수 있는 이런 것들이지 않습니까? 예, 뭐 시계 유명하죠, 그죠? 근데 이제 그 당시에 이 스위스가 이 용병으로 많이 갔습니다. 지금도 저 로마 교황청의 건의대가 스위스 사람들이 군대가 지키거든요. 예, 스위스 용병이 그만큼 유명합니다. 이제 그 당시에 이런 지형에서 먹고 살 게 없었기 때문에 지금이야 뭐 산도 멋있고 호수도 멋있고 하니까 사람들이 여행을 많이 가는 대표적인 나라지만은 그때는 뭐 관광 산업이 발달된 것도 아니었었고 농사가 되는 것도 아니고 이 사람들이 용병으로 나가서 돈을 많이 벌었습니다. 예. 자, 그런데 지금은 이 지역이 뭐가 유명합니까? 중립국이죠, 그죠? 예. 지금도 유럽의 EU에 유럽연합에 다 가입되어 있어도 스위스는 가입이 아직도 안 되어 있습니다. 왜요? 중립국이라는 특성이 있지 않습니까? 그게 지형적인 차원에서 오는 겁니다. 여러분 오늘 제가 나눠드린 교재를 보시면은 참고해서 나중에 한번 보십시오. 이게 스위스 이제 그 지금 지형인데 가만히 보시면은 스위스가 여기에 파란 색깔이 많이 있는데 이게 뭡니까? 호수죠, 그죠? 예. 굉장히 산이 높고 또 호수가 또 많이 있습니다. 예. 그게 아름다운 이제 지형이 되는 이유인데 이제 그 당시는 이렇게 알프스 산맥이 지나가고 호수가 있고 이런 지역이기 때문에 특별히 고립된 지역이 많았습니다. 그래서 지금 여기 모양으로 되어 있는 이런 지역들이 스위스가 국가로 형성되기 전에 조그만한 그 한 지역, 예, 한 그 산악 안에 숨어 있는 그런 지역이 사람들이 모여가지고 발달이 돼가지고 산악 지역에 이제 도시가 생기고 하는 그런 식으로 이제 그 나라라기보다는 한 지역 도시 국가로 발전을 한 겁니다. 그런데 이제 도시 국가로 발전하다 보니까 어떻습니까? 또 서로 옆에 있는 도시 국가들과 연대하려고 하는 그런 움직임이 생기겠죠, 그죠? 예. 그래야 이제 자기들이 조금 더 힘을 이제 키울 수 있기 때문에 그런 과정으로 이게 한 300년대부터 스위스 연맹이 시작이 되었는데 처음에 보십시오. 우리, 슈비츠, 운투팔덴 여기 보면 다 이제 위치가 있는데 이런 세 지역 우리, 슈비츠, 운투팔덴 이런 지역이 우리 같이 좀 동맹을 맺어가지고 예, 위에서 저 로마교회 신성 로마 황제가 우리 자꾸 간섭하는데 우리는 자체적으로 독자적으로 우리 연합해가지고 힘을 길러서 우리 자체적으로 자치를 하자 이제 그런 식으로 연합을 해 나간 겁니다. 여러분 여기 유명한 이 우리라는 지역이 여러분 비렐름 텔 이야기 아시죠, 그죠? 예, 오스트리아 그 대항에서 독립전쟁 하던 그 이야기가 비렐름 텔 이야기가 바로 이 우리 여기 도시를 얘기하는 겁니다. 자. 그리고 이제 처음에 새 지역이 시작이 됐다가 그 다음에 1332년 중세시대죠, 그죠? 이때 루체른 지역이 포함이 되고 제가 이 말씀드리냐 하면 영화를 보다 보면 이 지역들이 계속 대사 중에 나옵니다. 오늘도 이제 앞으로 좀 나올 텐데 자 이런 지역이 나오고 또 추가적으로 1450년에 지금 저빙글리 목회하고 있는 쥐리 그리고 저빙글리가 그 이전에 목회했던 글라루스 또 추크 그리고 베른 여러분 베른 이 베른 지역이 여러분 흑곰이지 않습니까? 마크가 우리나라 저 출판사 중에 흑곰 북스에서 나오는 그런 개혁 관련된 책들이 많은데 이 지역의 이 그림을 가지고 출판사 로고를 만들었다는 얘기를 제가 전해전에 들었습니다. 확실한 건 아닌데 아마 관련이 있을 것 같습니다. 이 베른 지역 이 베른 지역에 유명한 게 여러분 저 여기 호수가 있는데 인터라켄 호수가 있는데 여기 이젤발트라고 하는 여기 지역에서 여러분 그 유명한 사랑의 불시착에서 예 우리 이정혁 동무가 뭐 했습니까? 여기서 피아노 쳤습니다. 피아노 여기입니다. 예, 여기입니다. 이런 식의 호수가 넓고 산이 깊고 하는 이런 지역에서 종교가 일어난 겁니다. 저빙글리도 그렇고 여기 옆에 보면 제네바도 마찬가지로 호수가 있죠, 그죠?
마치 우리 대학교에 있는 것처럼 저 바다가 보이고 뒤에 산도 있고 이런 분위기 속에서 묵상이 잘 됐는지 종교혁이 이제 일어난 겁니다. 자, 그래서 조금 더 시일 지나면 더 추가로 됩니다. 프라이부르크 졸로투른 지역이 또 연대를 하게 되고, 그래서 이제 종교혁이 다가오는 시점에 자 바셀 그리고 샤프타우젠 이렇게 해서 총 보면은 이걸 이제 칸톤이라고 하는데 아펜젤까지 이걸 이제 칸톤이라고 한 지역을 칸톤이라고 합니다. 이 지역들이 점점 연합을 해오면서 종교혁 당시에 지금 표시된 거 보면 13개 정도가 이제 칸톤 형성이 된 겁니다. 예. 그리고 지금 이 현대 사회에서는 지금 이제 이런 나머지까지 다 합치니까 한 20몇 개가 되지요. 이게 이제 연합을 해가지고 뭉치니까 이제 스위스 국가가 된 겁니다. 예. 스위스 역사를 간단히 말씀드렸습니다. 자, 이런 상황에서 종교가 일어났는데 이 지역들에서 연합이 되어 있습니다. 자, 그런데 문제는 중세시대를 거쳐오면서 지금 다 무슨 종교를 가지고 있습니까? 그죠? 로마 가톨릭이죠, 그죠? 로마 가톨릭 교회 신앙을 가지고 있는데 이제 이런 지역에 이제 인문학자들이 들어가고 저빙글이 들어가고 하면서 자기 지역에 목회를 하면서 이제 개혁 작업을 해나가기 시작합니다. 대표적인 그 칸톤이 바로 이 쥐리가 되겠습니다. 쥐리. 저기 저빙글리가 간 지역. 또 여기 나중에 이제 칼빈이 가게 되고. 그래서 이 서로 연합은 돼 있지만은 개혁 작업을 진행하는 데 있고 진행하지 않은 데도 있고, 구교 세력이 강한 데도 있고 약한 데도 있고, 그렇다 보니까 서로 세를 확산하기 위해서 어떻게 합니까? 서로 연대하기도 하고 또 가서 전도하기도 하고 또 전도하러 갔다가 구교 세력이 너무 강하면은 거기서 순교 당하기도 하고 이런 일이 벌어지게 된 겁니다. 그러다가 나중에는 이 구교 세력하고 신교 세력하고 크게 붙어가지고 저빙글리가 전사하게 되는 그런 이야기가 이어지는 거지요. 방금 저빙글리가 토론에서 승리하고 나서 이제 시의 지원을 받아서 개혁 작업을 이제 계속해 나가니까 저빙글리 씨가 아주 독보적으로 개혁 작업이 잘 펼쳐져 나간 겁니다. 성상도 이제 떼어내기도 하고 정화 운동도 하고 해가지고 주변에 이 칸톤들이 이제 스위스 지역에 이제 방문을 해서 어떻게 개혁 작업이 진행이 되는가 이제 참관이라고 할까요? 방문해서 이제 오는 그런 장면이 있습니다. 그걸 보고 도전을 받고 우리도 개혁 작업에 동참하자. 이게 맞겠다. 하나님 역사하시는구나. 이제 그런 가운데 이 개혁 연대를 이어 나가는 겁니다. 자, 그 장면을 한번 보시도록 하겠습니다. 한 1분 정도 되는데 보다 보면은 방금 말했던 칸톤 지역들이 대사 중에 나옵니다. 한 3지역이 나오는데요. Zu klären. Die heiligen Bilder haben wir den Familien zurückgegeben, die sie 설명을 하는 겁니다. 이제 방문자들한테 그림 팔고 또 팔아서 구제 기금으로 넣고 바젤 온 사람들에게 당신들도 이렇게 할 수 있습니다. 아주 깨끗해졌습니다. 이 성당 내부가. 여기서 성경을 독일어로 번역했습니다. 하고 있습니다. 설명도 하고. 이 저빙글 다음 이제 후계자입니다. 졸로투른이라고 칸톤이 또 있습니다. 이분들도 와서 방문하지요. 그동안에 번역해왔던 성경이 이제 마침 이때 완성이 된 그런 상황으로 이제 allertreulichst auf Deutsch. Die allererste vollständige deutsche Bibel. Dein Werk, Ulrich. Unser Werk. Eine Zürcher Bibel. Als nächstes wollen wir eine lateinische Übersetzung vom Koran herausgeben. Vom Koran? Ja, denn die gibt es noch nicht als Buch gedruckt. Meister Zwingli, Bernd wird alles tun, um euch darin zu unterstützen. 또 벨은 사람들이 와 있었죠. 그러니까 이 스위스 지역이 어떻게 개혁이 확대돼 나간지 이제 그 흐름을 아시겠죠, 그죠? 이 칸톤이 형성이 되고, 자, 이 칸톤이 그런데 이렇게 처음에 3군데, 4군데 이렇게 조금씩 이 연합해 나가는 과정을 보면 원칙이 있습니다. 이런 2가지 원칙이 있는데 하나가 동의 없이 남의 지배를 받지 않을 것. 우리가 지금 이렇게 3군데가 뭉쳤지 않습니까? 근데 로마 교회가 만약에 이 운투발텐 지역에 가서 너희들 내 지시를 따르라 하면은
이 세 지역이 공동 대응하겠다는 겁니다. 예. 로마 지역이 우리를 강압적으로 하면 우리가 함께 힘을 합쳐서 예. 동의 없이 우리가 남의 지배를 받지 않겠다. 우리 서로가 합의해서 대항하겠다 이런 의미가 있거든요. 그리고 또 동의 없이 남과 동맹 맺지 않을 것. 다른 한 팀이 더 추가로 들어온다면은 여기 미리 동맹 맺었던 새 지역이 같이 합의를 해서 또 새로운 지역이 동맹을 맺는 그런 과정으로 이게 이어서 가는 것인데 이런 과정을 뭐 참고해 보면 또 방금 스위스 지역 개혁이 확대된 과정을 보게 되면 한 교회만으로 이 개혁 작업이 일어나는 게 쉽지 않습니다. 그죠? 한 지역만으로 서로 연대하고 또 지원해주고 또 격려해주고 하는 이런 그 모임이 좀 필요합니다. 교회들도 좀 같이 성경적이고 바른 교회를 세우려고 하는 그런 교회들이 좀 더 서로 손을 잡고 또 격려하고 세워가는 그런 모임이 필요합니다. 우리 대학교도 바로 서야 되겠지만 우리 대학교회 같은 그런 교회들이 또 많이 생겨나고 또 발굴을 해서 서로 교제하고 함께 좀 힘을 모아가는 그런 작업을 하는 게 이 교회가 바로 쓸 수 있는 또 장기적으로 개혁해 나갈 수 있는 그런 좋은 토대가 됩니다. 그래서 여러분들 그런 측면도 좀 생각하셔서 우리 신앙생활에 좀 멀리 바라보시고 넓게 바라보시고 우리 개혁 교회를 세워가는 힘을 쓰면 좋겠습니다. 생각보다 전반 시간이 좀 빨리 지나왔는데 오늘 지난주에 간식은 스위스 소세지 사건 기념해서의 소세지도 마련해 드렸고 지난주에는 스위스 수입한 초콜릿도 했는데 오늘은 또 제공을 많이 하셔가지고 이 홍시를 저희 집사님이 한번 제공하셨는데 스위스에서 나온 홍시 맞습니까? 그리고 또 저기 오뎅탕이 또 준비가 돼가지고 아마 종교역 전야 축하 준비로 그렇게 하신 것 같은데 쉬는 시간에 오뎅탕 꼭 드시고 간식 드시고 2부 시간 이어가도록 하겠습니다. 오늘은 10분 쉬도록 하겠습니다.
자, 이제 마무리하겠습니다. 예, 경고 모임 시간에 중간에 이렇게 쉬고 간식 먹는 시간 마련한 게 좀 교제도 좀 같이 하자 하는 그런 차원에서 했는데 오늘은 그 교제의 목적이 확실하게 달성이 된 것 같습니다. 예, 근데 간식을 예측할 수가 없어가지고 오늘 제일 간식 풍성한 시간에 우리 저 최민재 청이 어떻게 알고 왔는지 예, 딱 맞춰서 오늘 왔습니다. 예. 예, 이것이 내용은 많지 않은데 제가 1교시가 너무 시간이 많이 갈 것 같아서 빨리 얘기를 했는데 생각보다 시간이 많이 안 갔었습니다. 자, 그래서 이 소위서브 지역에도 보시듯이 이런 식으로 서로 연대하고 또 발전하고 하는 그런 상황이었구나 한번 참고를 하시고 그 중에 이제 쥐리 지역이 있다 생각하시면 되겠습니다. 그러니까 뭐 유명한 쥐리의 저빙글리나 제네바의 이제 칼빈은 많이 알고 있지만은 그 외의 지역에서도 동시다발적으로 그런 개혁의 바람이 이제 불고 있었던 겁니다. 그래서 우리 그 앞에 있는 16명 큰 그림이 있지 않습니까? 예, 거기 보면은 오이콜람 파디오스 그런 사람들이 바젤 이런 지역에서 또 개혁을 했었고 군데군데 이제 그런 개혁자들이 있습니다. 그러니까 서로 이제 궁금하잖아요. 상대방 어떻게 하는지 돌아보기도 하고 또 이 스위스 지역이 이 지역도 궁금하지만 또 저 위에 독일에 지금 어떻게 하고 있나 소리는 들려오는데 궁금하기도 하고 이제 그러다가 다음번에 한번 보겠지만은 이 저빙글리가 저 위에 루터하고 한번 만나자 그래가지고 한번 일생일대 만남을 가지는 이제 그런 과정도 있습니다. 자, 그 다음 내용은 제가 루터 저빙글리가 같은 동시대고 지역으로 이제 떨어져 있지만은 같이 이제 이 과정을 진행했기 때문에 비슷한 그런 양상을 보이고 있다 하지만은 차이점도 있다 말씀드렸고 루터의 95개조가 있다면 저빙글리한테는 67개 조항이 있었습니다. 67개 조항을 토론을 대비해서 미리 자기 신앙관을 정리하는 그런 내용인데 자 아까 주의 시청 안에서 있었던 그 토론 내용을 보니까 성경 얘기하다가 뒤로 갈수록 이제 구체적인 현실 얘기도 하면서 그죠? 예, 제일 문제시 되고 있는 게 그 당시에 이 사제들의 결혼 문제가 심각한 문제였던 겁니다. 예, 로마 교회에서는 하면 안 된다, 독신주의로 살아야 된다 강요를 하고 있는데 현실은 그렇지 않고 알게 모르게 사제들이 결혼식은 안 하지만은 또 같이 사는 사람들, 뭐 자녀를 낳고 도망간 사람들 이런 피해들이 많이 생겼기 때문에 그게 굉장히 이제 문제시가 된 겁니다. 이제 그런 것들을 저빙글리가 성경에 기초해서 우리가 당연히 하나님이 세우신 제도 안에 들어가는 게 맞고 또 가정을 가지고 사제도 목회하는 게 맞다 이런 얘기를 하는데 그게 이제 그 당시로서 용납할 수 없는 그런 주장이었죠. 자, 여러분 29조항을 보시면은 67개 중에 이 내용이 있습니다. 하나님이 인간에게 욕망을 허락하셨다. 맞는 말이지 않습니까? 이걸 인정하는 사람은 성직자들이 결혼 생활을 통해서 그런 성적 욕망이나 이런 욕망들을 해결하고 죄로부터 지켜내야 되는데 그렇지 않는다면 결혼하지 않고 그냥 방치한다면 그것은 그들 모두 죄 짓는 것이다 이런 식의 설명을 합니다. 여러분 성경에도 보시면은 여러분 바울이 독신으로 살았다고 하지 않습니까? 바울이 아마도 결혼했다가 아마 사별을 하고 그 이후로 평생 독신으로 살았을 것이다. 그렇게 보는 게 맞다고 봅니다. 왜냐하면 그 사내들인 공의의 원이 되려면은 결혼하는 게 뭐 원칙이다 하는 그런 규정이 있거든요.
정확하게 알 수도 없지만은 하여튼 목회하는 동안에 사도식 수행하는 동안에는 사도 바울이 독신으로 지냈습니다. 그런데 이건 예외적인 경우지 않습니까? 예, 독신의 은사라고 하지 않습니까? 그런데 바울 사도가 그랬다고 해서 모든 사제들이 다 결혼하지 말고 독신으로 살면서 하나님을 섬겨야 된다. 그거는 이제 틀린 주장이죠. 그죠? 그래서 바울이 얘기하는 것도 나와 같이 그냥 지내면 독신 은사가 있으면 집중해서 하나님을 섬기면 제일 좋지만은 절제할 수 없거든. 결혼하는 게 맞다. 예, 이렇게 말씀하기 때문에 이런 예외적인 상황을 바울의 한 사람에 국한되는 그 특수한 상황을 전체 그 사제들에게 다 적용을 해버린 식이 돼버리니까 이제 중세교회가 많은 문제가 생겼던 겁니다. 그런 배경하에 이제 그 토론이 일어났었고 또 이제 쩌빙글리가 결혼하는 이 이야기가 영화의 아주 중심부에 좀 많은 내용들을 차지합니다. 예. 근데 그 과정을 한번 한 4분 정도 되는데 영상으로 오늘 보고 예, 마지막에 정리를 하겠습니다. 자, 예. Zwingli, 방해 세력들이 있는 겁니다. das ist's ja also. Lasst Anna in Ruhe. Der Bischof findet das nicht mehr lustig. Weil er sieht, dass ich recht habe. Ich mache dir ein letztes Angebot. Tu dich von mir aus mit dem Weib zusammen. Und setz so viele Kinder in die Welt, wie du willst. Aber mach's wie alle anderen auch. Zahl deine Konkubinatssteuer und schweig. Eben gerade nicht. Mit dieser gottverdammten Heuchelei ist jetzt Schluss. Gut. Dann handeln wir jetzt. Und wir verschonen niemanden. Dich nicht. Und auch dein Weib nicht. 저 로마 교회의 협박을 받고 또 저 이제 여인도 사별한 여인입니다. 남편이 전쟁에서 이제 죽었는데 저 빙그리를 돌보다가 이제 교제하게 되었는데 예. Was ist, wenn sie 중간 Anna 내용. etwas antun? Du kannst es nicht mehr geheim halten. Heirate sie. Weißt du, was mir Angst macht? Dass wir uns gegenseitig kaputt machen. Was? Hast du es nicht gehört vom Manz und vom Krebel? Sie sagen, du seist ein Heuchler. 제세례파 되는 Gegen das 사람들이 Zölibat wettern und selber zu feige, um zu heiraten. In Luzern wurde wieder einer zum Tode Luzern, verurteilt. also. Weißt du, was er gemacht hat? Am Karfreitag Fleisch gegessen. Ja, aber wir sind hier in Zürich. Wovor hast du Angst? 많은 고민의 과정이 있었다는 겁니다. 이 안나도 이제 어머니한테 또 Ganze Stadt 협박을 redet 받죠. schon über dich. Wenn du jetzt zu ihm gehst, brauchst nie mehr wiederkommen. Nie mehr. Ulrich Zwingli, begehrst du Anna Reinhardt zur Ehe um Gottes Willen? Ja. Anna Reinhardt, begehrst du Ulrich Zwingli zur Ehe um Gottes Willen? Ja. Ulrich, Anna, ihr beide sollt die Treue und die Liebe füreinander wahren. Amen.
예, 끊겠습니다. 예, 뭐 결혼이 우리는 뭐 당연하고 자연스러운 거지만 이 당시에는 사제가 결혼하는 게 뭐 있을 수 없는 일이었는데 엄청난 이제 행사가 일어난 겁니다. 어떤 노예는 목사하고 싶어서 했는데 결혼 못 해가지고 목사 안수 못 받는 그런 예, 동기들도 있는데 자, 이 내용을 보니까 이런 중간에 대사가 나오더라고요. 이 첩세를 지불하고 이런 말이 있어가지고 이게 뭔가 싶어가지고 보니까 그러니까 사제들 결혼식은 안 되는데 워낙 이제 알게 모르게 또 뭐 정부 같은 그런 부인을 데리고 사는 사람이 많기 때문에 그럴 경우에 로마 교회 공식적으로 이 세금을 거두는 그런 일이 있었다고 합니다. 그러니까 성경에 있는 내용들을 무시하고 이제 강제 규정을 하다 보니까 그 폐해들이 많이 일어나는데 그걸 해결하지 않고 계속 이제 골마 터지면서 또 그걸 돈벌이 수단 사용하는 엄청난 그런 악행이 이제 계속되고 있었는데 이런 과정에서 나오는 이제 그런 단어입니다. 여기도 보시듯이 즈빙글레가 뭐 성경에서 하라고 했으니까 된다고 했으니까 그냥 쉽게 하는 게 아니라 많은 고민이 있었습니다. 그죠? 그 당시 상황들 로마 교회 공격 어떤 데서는 조금만 어겼는데 사형까지 당하는데 이 찌릿이도 어떨지 모르는데 하는 여러 가지 고민들이 있는 가운데 또 주변에 또 친구들 지지자들이 또 힘을 주고 여기는 또 찌릿이잖아 하면서 그 지역의 또 특성이 다 달랐던 겁니다. 그런 가운데서 고민 가운데서 결정을 해서 결혼식을 하게 된 겁니다. 루트보다 빨리 한 그런 인물입니다. 자, 오늘 이 내용을 봤는데요. 앞에 일부에서는 전체 이 스위스 지역의 칸톤 지역을 생각하면서 이 지역들이 이렇게 계획이 진행됐고 또 한 지역만이 아니고 같이 또 연맹하면서 또 같이 힘을 모아서 나갈 때 개혁 운동의 확산이 쉽게 되었다 하는 그런 내용들 그리고 또 이 결혼 문제도 보면서 하나님께서도 이 성경에 규정하신 바를 외국에서 해석하는 바람에 중세 많은 그런 부패가 있었고 그걸 깨뜨리기 위해서 결혼시키게 한 게 아니고 엄청난 위법으로서 고민 가운데 했다 하는 겁니다. 그래서 우리도 항상 교회가 새로워지고 개혁해서 나가야 되는데 그런 고민들을 해 나가면서 또 하나님의 은혜로 또 우리 교회도 날마다 새로워져 가는 개혁된 교회는 또 날마다 개혁돼 갈 수 있는 그런 교회 될 수 있도록 우리 종교개혁주의를 맞아서 우리의 마음이 좀 새로워졌으면 좋겠습니다. 함께 기도하는 시간 가지겠습니다. 자, 오늘은 특별히 이번 주일에 있는 종교개혁주일 우리 집회를 위해서 기도했으면 좋겠습니다. 오순 오후 집회를 통해 풍성한 은혜를 받게 하소서. 제가 오늘 모임 전에 얘기를 좀 해보니까 교의학 교수님이 설교하시는데 신대원에서 예전에는 강의를 어렵게 하기로 소문이 난 교수님이었는데 대학교에 오셔가지고 교인들이 잘 들을지 모르겠다 염려한 분들이 계시더라고요. 지금 교수님이 많이 교인들 눈에 맞춰서 설교를 하시는데 우리가 잘 마음에도 준비가 잘 돼 있어야 잘 들려오지 않겠습니까? 그래서 하나님 말씀이 우리 가운데 잘 꽂힐 수 있도록 좀 마음에 준비할 수 있도록 기도하기를 바랍니다. 중간에 정신 먹고 청년들 또 독서 지도하는 시간이 있는데 이 시간에도 유익한 시간 가질 수 있도록 기도해 주시고 목사님 또 건강을 위해서 그리고 우리 교회가 개혁신앙을 잘 이어받고 전수해 나가는 교회 될 수 있도록 같이 한번 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 주님